I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we'll make it tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored. Go ask for more, go ask for more. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? I'm in a race that everybody's chasing fast. They wanna be that someone on the screen at last. They ain't looking inside for their needs in life. They wanna be like by everybody in sight. But trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light, alright. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored. Go ask for more, go ask for more. 안녕하십니까, 장이수입니다. 3주 전 저널리스트와 굿모닝 충청은 공동 취재를 통해 대통령 친구와 이권 카르텔이라는 기획 보도를 전해드렸습니다. 내용은 한양대가 무형전공, 체육학을 전공한 사람을 공공정책대학원 교수로 뽑은 뒤 공대 교수로 보직을 변경했고요. 특이하게도 정부는 이 무형전공 교수에게 4년간 수백억 원의 R&D 예산을 퍼줬다는 내용이었습니다. 보도 이후 사회적 파장이 적지 않았습니다. 많은 시청자들이 어떻게 이런 일이 있을 수 있냐며 놀랐고요. 한양대 내부에서도 크게 술렁이는 듯 분위기가 많은 큰 분위기가 있었습니다. 그리고 지금 현재 벌어지고 있는 국정감사에서는 여러 국회의원들이 이 사안을 집중적으로 질의를 하고 있습니다. 저희 보도 이후 벌어진 일들에 대해서 심층적으로 좀 살펴보기 위해 오늘 자리를 만들었습니다. 이 자리에는 굿모닝 충청의 최영규 기자, 김경환 전국사학민주화 교수연대 대표, 그리고 제보자인 송기민 한양대 교수가 함께 자리했습니다. 예, 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네. 먼저 간단하게 방송에 앞서서 보도 이후 어떠셨는지 소회를 한 말씀씩 듣고 시작할까요? 먼저 우리 송기민 교수님부터 보도 어떻게 보셨는지, 그 이후에 어떠신지 좀. 네, 정말 이 정도일 줄은 몰랐다. 네, 정말 사실이었구나. 이런 반응들이 굉장히 많았고요. 이 방송 전반에도 설마 한양대가, 그래서 제 주변에 있는 사람들도 믿기지를 못했는데, 역시 방송을 보고 나니까 이 내막을 알게 되니까 너무 심하다, 정말 믿겨지지 않는다, 이런 말씀들이 많았고요. 또
끝까지 싸워달라는 응원의 말도 상당히 많아서 많이 힘이 되고 있습니다. 예. 사실 그 보도가 나가고 나서 그 후속 제보가 계속해서 들어오고 있는데 교수님께도 그런 어떤 제보, 격려도 있겠지만 어떤 뭐 꼭 제보가 아니더라도 그 이면에 있었던 얘기들, 아무래도 그 한양대 내부에 있었던 얘기니까 그런 얘기들이 좀 전해졌을 것 같은데 어떤가요? 네, 그렇습니다. 이 철옹성 같은 한양대학교의 그 비리를 맡고 있었던 것이 이제 조금씩 금이 가고 뚫리는 그런 느낌. 나도 이런 일이 있었다. 이게 그래서 그랬구나라는 제보들이 저한테도 많이 들어오고 있습니다. 예. 그 사실 저희가 이 보도를 할 때 송기민 교수님께 직접 제보를 받은 게 아니었습니다. 이게 처음에 한양대 내부의 제보자들이 이 한양대의 보복이 너무 두려워서 건너서 여러 단계를 거쳐서 저희 기자들한테 제보를 한 건데요. 그 중간에서 역할을 해주신 분이 바로 김경한 전 중부대 교수, 현재는 전국 사학민주화 교수연대 대표를 맡고 계신데요. 김경한 교수님을 통해서 제보를 주셨는데, 교수님. 네, 저 정 교수는 아니고요. 예. 예. 현직 교수죠. 죄송합니다. 네, 저는 항상 소송. 예. 소혜. 예, 그 방송 나가고 네. 또 어떠셨는지, 주변에서도 네. 또 그 단체에서도 많은 뭐 격려와 응원이 있었을 것 같은데. 네, 먼저 제가 몸으로 좀 표현을 해드릴게요. 예. 그 화면에도 이 네. 모습이 나왔죠? 네, 저는 사실 지금 제보가 분물 터지듯이 터져서 네네. 한양대 관련된 제보가 너무 많이 들어오고 있습니다. 네, 그리고 지금 저희 방송 보시고 이게 정말 대한민국에서 일어날 수 있는 일인지 많이들 응원해 주시고 계시고요. 아직도 여전히 지금도 메일을 열어보니까 제보가 또 들어와 있습니다. 네. 예. 지금 김경한 교수님께서는 이 관련 제보들을 알아보시느라고 계속 요새 거의 뭐 준 기자가 아니라 사실상 기자입니다. 다른 이제 그 사학들 아니면 또 여러 대학들 교수님들이나 어떤 대학 관련 사학비리 관련 지금 제보를 주시는 분들 아마 만나고 다니느라 제가 바쁜 걸로 좀 알고 있고요. 예. 제 옆에 그리고 굿모닝 출쇼에 이제 최영규 기자님도 나와 계신데 저하고 같이 이 내용을 취재를 해서 보도를 했는데 보도 이후에 좀 어떻게 최 기자님도 제보를 좀 많이 받으셨습니까? 이 보도가 나간 다음에 저는 이제 과학도시 대전에서 왔잖아요. 그쵸. 그래서 예. 주변에 대덕 연구단지에서 일하는 연구원분들이 되게 많으세요. 그래서 이 보도를 본 다음에 이런 얘기들이 있긴 있었다. 그런데 카더라만 있던 것이 이렇게 직접 취재를 통해서 하나하나 드러나는 거 보니까 마음이 너무 시원하다는 거예요. 그러면서 다른 것도 제보를 줄 테니 좀 취재를 해달라. 지금 저도 제보가 들어오고 있는 상황입니다. 예. 본격적인 오늘 얘기를 좀 시작해 보도록 하겠습니다. 저희 보도 이후에, 그러니까 보도 사실상 직후에 한양대 김영숙 교수, 그러니까 그 무용을 체육학을 전공했다고 하는 한양대 김영숙 교수는 저와 최영규 기자, 그리고 제보자인 우리 한양대 송기민 교수를 고소했습니다. 혐의는 허위사실 적시에 의한 명예훼손, 그리고 업무방해 혐의입니다. 그런데 이 과정에서 저희가 도저히 납득할 수 없는 어처구니 없는 일이 좀 벌어졌습니다. 이 본격적인 얘기를 하기에 앞서서 저희가 지난번 보도 때 사실 수사기관들이 얼마나 편파적으로 이 사건을 다뤘는지를 살짝 전해드렸는데요. 이 내용을 보고 나서 이후에 이 고소사건이 어떻게 다뤄지고 있는지를 한번 살펴보도록 하겠습니다. 일단 먼저 지난번 보도 내용 함께 보시겠습니다. 수사기관의 행태도 이상합니다. 경찰은 무혐의 처분했던 송 교수의 법인카드 부정사용 혐의에 대한 재수사에 착수하더니 보안 재수사 요청이 왔어요. 네. 네, 그래서 이거 관련해가지고 추적을 또 해주셔야 될 것 같은데. 죄가 인정된다는 의견을 달아 사건을 검찰에 보냈습니다. 검찰은 경찰에 보강 수사를 지시했습니다. 한양대 교수들도 당하고만 있지는 않았습니다. 여러 경로를 통해 김 교수의 채용 비리를 경찰에 신고했습니다. 처음엔 적극적인 의지를 보였던 경찰은 무슨 이유에선지 수사를 진행하지 않았습니다. 일단은 위에서 결재가 안 나버리니까 이게 상황이 그렇게 됐습니다. 저도 이게 되게 어쨌든 한양학원 이사장이다 보니까 할 수 있으면은 하고 싶은데 이제 위에서 저렇게 결론이 나버리면은 좀 어렵거든요. 저희도. 송 교수는 임금 체불로 학교를 노동청에 신고했습니다.
노동청은 임금 체불이 맞다며 사건을 검찰에 보냈습니다. 이 사건 저희가 일단 지난달 17일 날 배당을 받아서 네. 검사님이 아직 검토 중이시긴 한데요. 근데 아마 이번 달 안에는 처리가 되지 않을까 싶어요. 하지만 검찰은 1년이 다 되도록 기소하지 않고 있습니다. 검사님께서 아직 처분 전이시라. 저 좀 이해가 안 가요. 네. 이게 왜 이렇게 오래 걸리는 사건인지 이해가 안 가고. 저희 그런 부분은 아니고요. 단지 이제 지금 사건 처리가 조금. 김 교수와 학교는 봐주면서 이들을 신고한 송 교수만 신속하게 수사해 기소하고 있는 겁니다. 네, 첫 번째 영상 보셨습니다. 이건 3주 전에 저희가 보도한 내용 중에 일부인데요. 수사기관들이 이 사건을 어떻게 다루는지 그 행태를 간략하게 정리해서 전해드렸던 내용인데, 이 당사자인 송 교수님, 이게 그러니까 송 교수님이 고소한 거는 수사를 안 하고 네. 송 교수님을 고소하면 그건 신속하게 수사하고 뭐 이런 내용이었는데, 사실 이게 굉장히 많은 사연과 스토리가 있죠. 예. 일일이 설명드리긴 상당히 어렵지만 제가 알기로는 저 검사 같은 검사입니다. 동일한 제가 노동청에 신고해서 검찰로 기소된 것도 같은 검사고, 또 재수사를 지시한 것도 같은 검사입니다. 동일한 검사인데 내용을 제 거는 재수사를 해서 무혐의가 난 거를 다시 재수하라 한 것이고, 또 노동청에서 전 총장을 기소로 올린 거는 1년째 수사를 안 하고 있는. 그리고 그 사람도 한양대 출신이라고 제가 알고 있고요. 검사가요? 네, 검사 한양대 출신 알고 있습니다. 성동서도 한양대랑 굉장히 가깝습니다. 네. 대부분 다 비슷하잖아요. 근데 제가 여기서 꼭 드리고 싶은 말씀은, 우리 힘없고 돈 없는 사람들, 결국 이 사람들은 살아갈 수 있는 방법이 자기가 죄를 안 짓고 살아가는 방법 아니겠습니까? 그리고 누군가로부터 부당한 일을 당했을 때는 경찰이나 검찰이나 법이 보호해 줄 거라는 생각을 하게 되는 것이죠. 그런데 이 경찰과 검찰이 가진 자편에 서서 힘없는 사람, 죄 없고 힘없는 사람을 공격한다면 정말 설 곳이 없는 제 상황이 딱 그 상황입니다, 지금. 사실 이게 수사기관만 그런 게 아닙니다. 지금 경찰, 검찰 다 마찬가지인데, 교수님, 네. 교육부에 이거 감사도 신청하셨었죠? 네, 관련해서. 네. 교육부 답변이 뭐였나요? 감사할 계획이 없다는 겁니다. 그러니까 이 김영숙 교수 채용 비리와 관련한 거나 이사장 문제든 사실 저희가 했던 거는 김영숙 교수의 채용 비리뿐만이 아니라요. 그쵸? 저희 단체에 들어온 또 다른 채용 비리가 있었고요. 네네. 그리고 이사장의 이제 그 배임, 횡령 관련된 제보들이 있었기 때문에 그를 토대로 해서 이제 고발 조치를 했는데, 뭐 수사가 제대로 되지는 않고 있습니다. 네. 그러니까 지금 경찰, 검찰, 교육부 다 마찬가지입니다. 한양대가 문제가 많으니까 이걸 좀 감사를 하든 수사를 하든 좀 잘못된 걸 바로 잡아달라라고 하면 모두 다 움직이진 않습니다. 근데 이걸 바로 잡아달라고 한 그 내부의 피해자들, 송기민 교수님 같은 분들이 고소고발을 당하면 즉시 수사를 하는 일이 지금 벌어지고 있는데, 저희가 이 부분을 꼬집었는데 꼬집고 난 이후에도 지금 똑같은 일이 다시 반복되고 있습니다. 그 내용을 지금부터 살펴보려고 합니다. 정확하게 10월 8일이었죠? 10월 10일이었죠. 10월 10일 날 성동경찰서가 송기민 교수님에게 전화를 걸어옵니다. 그 전화 통화 내용을 먼저 들어보고 계속 말씀 나누도록 하겠습니다. 네, 여보세요? 네, 안녕하세요. 송기민 선생님 되시나요? 네. 네, 저는 서울 성동경찰서 수사과의 수사관입니다. 네. 네, 다름이 아니라 김형숙 씨 아시죠? 네. 예, 다름이 아니라 김형숙 씨가 송기민 선생님이랑 저기 그 유튜버 굿데이 충청이었나? 네. 예, 거기 제보하셔서 허위사실 적시 명예훼손 정보통신망법 위반으로 고소를 하셨어요. 네. 네, 그래서 조사가 필요할 것 같아서 전화를 한번 드렸습니다. 혹시 피의자 조사를 좀 출석 일정을 조율 가능할까요? 고소 일자는 언제예요? 고소 일자는 이틀 전입니다. 10월 8일입니다. 되게 빨리 연락 주셨네. 알겠습니다. 그리고 혹시 제가 궁금한 게 하나 있는데, 네네. 혹시 그 김영숙 그 신고자 네. 고소인 조사는 혹시 하셨는지요? 고소인 조사 진행해야 됩니다.
그럼 고소인 조사도 안 하시고 저한테 연락을 주신 건가요? 아닙니다. 그게 아니라 고소인 일정은 잡았고요. 네. 저는 선생님께서 변호인 선임해서 정보공개 청구 요청한 다음에 정보공개 청구되고 그다음에 준비하신 다음에 조사 진행을 해야 하기 때문에 미리 좀 통지를 먼저 드리고 정보공개 청구하실 수 있게끔 하는 게 오늘 목표였어요. 좀 의외적이네요. 폭행 사건이나 아니면 강력 사건들처럼 뭔가 결과가 딱 나타나서 신속하게 잡아야 되는 사건이 아니지만 그래도 이제 양쪽 주장을 한 명 있어서 충분히 방어권을 보장할 수 있는 시간을 드려야 돼요. 왜냐하면 변호인 측에서도 의견서를 제출할 기회를 드려야 되고 또 의견서를 작성하는데 시간도 많이 걸리실 테고 그렇기 때문에 양쪽의 변호인이 선임될 것 같은 저는 좀 미리 먼저 말씀드리고 대응할 수 있도록 좀 도움을 드리고 있습니다. 네, 저는 통상적으로는 고소인 조사 마친 다음에 연락을 주는 것 같아서 한번 여쭤본 거예요. 아니요, 저는 양쪽에 변호인 다 선임이 되실 것 같아가지고 네. 동등에 좀 기회를 드리는 게 맞다 생각했어요. 그러면은 피고소인 입장에서도 날벼락이잖아요. 예, 첫 번째 영상 보셨습니다. 지금 잠시 좀 방송사고가 있었는데 오늘 방송은 서울의 소리 저널리스트 굿모닝 충청이 동시 송출하고 있습니다. 그런데 현재 저널리스트에서는 좀 방송사고가 있었습니다. 관련 영상이 나가지 않고 전혀 다른 방송이 나갔는데요. 시청자 여러분들의 양해 부탁드리고 가급적 서울의 소리나 굿모닝 충청을 통해서 시청해 주시기를 바란다는 말씀 드리겠습니다. 그러니까 지금 방송을 보셨는데 10월 8일 날 고소를 했는데 이틀 만에 지금 송 교수님한테 수사관이 전화를 해서 피의자라는 용어를 쓰면서 출석 날짜를 조율을 하자 지금 이렇게 전화가 왔습니다. 교수님. 예. 되게 재밌는 표현을 했어요. 날벼락이라고. 예. 날벼락을 누가 때렸는지 모르겠어요. 제가 볼 때는 저 경찰관이 저한테 날벼락을 때린 것 같은데요. 이게 왜 날벼락이냐면요. 기본적으로 이 경찰관은 저를 위해서 보호할 수 있는 시간을 주려고 동등한 입장에서라고 얘기를 하잖아요. 굉장히 틀린 얘기입니다. 왜냐하면은 저거는 민사소송에서 재판관이 하는 당사자주의라고 그러거든요. 원고 피고가 동등하게 한. 형사법은 그렇지 않습니다. 형사는 국가가 하는 거기 때문에 절대 동등한 위치가 될 수가 없는 정말 잘못된 얘기를 하는 거고요. 또 요즘에는 무고나 불필요하게 사람을 괴롭히기 위해서 하는 고소가 많잖아요. 그러면 그게 정당한 고소인지 누구를 괴롭히기 위한 목적인지를 경찰이 먼저 따져보고 충분한 신빙성이 있는지를 따져보고 나서 피고소인한테 연락을 해주는 거거든요. 근데 이 사람은 그냥 전화를 했단 말이에요. 그러니까 나보고 걱정하고 염려하고 변호사를 준비하라고 하는 것은 일부러 사실상은 방송 직전에 전화를 한 거니까 방송을 막고 싶었던 거죠. 그러니까 저는 굉장히 그 고소인 측 입장에서 경찰관이 수사를 하고 있다. 그런 의혹을 떨칠 수가 없어요. 예. 그 10월 8일이면은 그 이제 국회에서 세종에 있는 과학기술부에 대한 국감을 했던 날입니다. 그날 이제 제가 세종 현장에 있었는데 오후에 김용숙 교수가 증인으로 이제 채택이 돼서 와가지고 이제 들어가는 입구에서 이제 저는 이제 봤는데 그때 굉장히 얼굴 표정이 좋았습니다. 김용숙 교수가 들어와서 저는 국감 증인으로 나오시는 분이 이렇게 웃으면서 들어오는 별 심각하게 생각하지 않고 들어오셨거든요. 이제 들어왔다가 막상 이제 국감 현장에서 굉장히 날선 질문이 오고 갔죠. 특히 뭐 이혜민 의원의 그 질문이 굉장히 본인한테는 큰 충격을 받았을 거예요. 그러고 나서 돌아가고 나서 제 예측에는 바로 이제 고소를 했던 것 같습니다. 근데 이제 그 고소가 끝나자마자 이틀 뒤에 이제 송기훈 교수한테 그 고소를 했다는 게 이제 경찰이 알린 건데 그날도 사실 이제 저희가 뭐 예고를 했었잖아요. 예고 기사를 쓰고 그날 또 공교롭게도 저희가 방송을 하는 날이었거든요. 근데 그때 딱 송기민 교수한테 전화가 왔었어요. 뭐 경찰로부터 전화 왔다고. 궁금한 게 있는데 저희 여기 네 분 중에 저 빼고 지금 다 고소를 당하셨잖아요. 네, 맞습니다. 근데 모든 자료는 다 제가 가지고 있고 제보는 다 제가 한 건데 제보자인 저를 빼고 나머지 이제 그러니까 제보자 그다음에 취재팀을 지금 고소를 하셨어요. 그 왜 저를 빼셨는지 모르겠는데 이 허위 사실 적시라고 하셨기 때문에 자료 차고 넘칩니다. 예, 자료가 차고 넘치고요. 그리고 저희가 이런 거 확인하지 않고 방송하지 않습니다. 저희가. 예. 그래서
만약에 이걸 누군가를 형사처벌 받을 목적으로 고소를 했다면 형법 156조에 따라서 무고죄가 되게 되는 거죠. 왜 저를 빼셨는지 모르겠는데 자료는 증빙 자료는 다 제가 있으니까 예 원하시면은 추가해 주십시오 고소를. 그러면 저도 합류하시려고요? 아니 저는 무고죄로 맞서겠습니다. 예, 그리고 제보를 제가 한 입장에서는 저는 이 모든 걸 제가 검토하고 팩트 체크하고 확인하고 그리고 나서 한 4개월, 5개월간 준비를 한 다음에 취재팀에다가 이거를 제가 제보를 했잖아요. 네. 그리고 몇 개월간 더 취재를 하신 건데 근데 그런 상황에도 불구하고 저만 쏙 빼셨어요. 그래서 저는 차별받고 싶지 않습니다. 그래서 이왕 고소를 우리 3분 하셨다면 저도 같이 고소 피고소인 저도 방어권 행사 좀 해보게 같이 해주시기 바랍니다. 그만큼 이 고소에 대해서 자신이 있다라는 거고요. 자료가 차고 넘친다라고 말씀드릴 수 있습니다. 이게 지금 전화가 걸려온 시간이 정확하게 오후 6시 2분입니다. 지금 성동경찰서가 일과 시간 이후에 송기민 교수님한테 자꾸 고소당했다, 출석해라 이런 전화를 해오는 일이 반복되고 있죠, 교수님. 지난번에는 개천절 휴일 날이었죠. 밤 8시에 가족들이 다 모여서 저녁 먹고 이제 편안하게 얘기하고 있는데 모르는 전화가 와서 보니까 경찰이더라고요. 그날도 저희 방송 방송 직전이었죠. 그러니까 직전이었죠. 방송만 하면 전화를 해서 입을 틀어 막으려고 지금 하고 있는 거예요. 방송만 하면. 그리고 경찰이 좀 특이한 게 제가 피의자가 아니죠. 고소를 당했을 뿐이잖아요. 그럼 피고소인이라고 해야 되는데 피의자라고 그래요. 굉장히 법을 잘 아는 경찰이 그런 말 하면 안 되죠. 가혹적인 행위를 하고 있는 것이고요. 그리고 그렇게 피고소인의 권리를 보장해 주는 것이 자신의 스타일이라고 하는데 경찰은 자기 스타일로 수사해서는 안 됩니다. 수사 규칙에 의해서 수사를 해야 되죠. 범죄 수사 준칙, 형사 수사 규칙, 형사소송법 법에 따라서 원칙에 따라서 수사를 해 주셔야 되는 것이지 내 스타일이 이렇다? 정말 이해하기 어렵습니다. 저는 사실 뭐 이제 중부대 사건으로 인해서도 그 다들 아실 거예요. 경찰관이 징계를 받은 바가 있습니다. 그래서 저는 사실 이분이 이게 뭐 김영숙 교수의 또는 한양학원의 수석 대리인이 아니라면 이렇게 할 수 없는. 송출이 잘 돼요? 그래서 이거는 징계감이다. 이게 뭐 피의자의 방어권, 피고소인의 방어권이 아니라 방송 직전에 했다는 거는 언론을 입틀막 하고 제보자들을 입틀막 하고 이 문제라는 거죠. 지금 아까도 이제 봤지만 저희 이제 굿모닝 충청 조금 모욕적이었어요. 굿데이 충청? 뭐 회사명을 제대로 모르더라고요 경찰이. 그러면서 이제 얘기했는데 제가 방송을 하기 전에 항상 그날 오전이거나 그 전날 저녁쯤에 예고 기사를 씁니다. 그렇죠. 이러이러한 내용으로 방송을 할 예정이다. 근데 그거는 경찰분들이 열심히 잘 보셨나 봐요. 꼭 방송하기 전에 그것도 공교롭게 2번 그 이제 송기민 교수한테 전화를 했었는데 오늘 혹시 전화 오지 않았을까 했는데 오늘은 전화가 안 오네요. 이제 꺼놔서 그런가? 지금 현재 좀 방송 송출 상태가 좀 원활하지 않습니다. 지금 저널리스트 같은 경우는 송출이 계속 안 되고 있는데 가급적이면 서울의 소리 방송을 통해서 좀 이 시청을 해달라는 말씀을 드리고요. 지금 간간히 보면 서울의 소리도 지금 버퍼링이 좀 심한 것 같은데 오늘 왜 그런지 모르겠네요. 이게 기술적인 문제는 아닌 것 같고 아무래도 이게 이제 좀 그 송출 훼손이나 이런 것들이 좀 원활하지 못한 것 같은데요. 좀 시청자 여러분들의 많은 양해 부탁드리겠습니다. 저 경찰관이 6시에 송기민 교수님한테 전화를 한 이후에 곧바로 이번에 이제 저한테 전화를 합니다. 그러셨군요. 그래서 1시간 후에 이제 저하고 저 수사관이 통화를 하는데 그 내용 같이 보도록 하시겠습니다. 고소인 조사를 안 했는데 피고소인한테 일단 고소를 당했고 조사를 받으러 나오라고 통보를 보통 그렇게 하나요? 아닙니다. 고소장을 제가 먼저 말씀드린 이유는 변호인을 선임하시고 또 정보공개 청구를 하실 거기 때문에 고소장을 보시고 정보공개 청구를 통해서 고소장을 보신 다음에 그에 대한 의견서 및 입장을 정리를 하실 수 있기 때문에 저는 전화해서 미리 알려드립니다. 왜 다른 데는 안 그렇게 하던데? 수사관님들마다 스타일이 다 달라요. 근데 저는 충분한 방어권 보장. 스타일의 문제가 아니죠? 이거 스타일의 문제라고 생각됩니다.
너 고소당했으니까 이틀 만에 통보를 해서 조사받으러 나와라? 아닙니다. 잠시 선생님, 제가 선생님한테 그렇게 말씀을 드린 것도 아니고요. 그러면 송기민 교수님 같은 입장에서는 김영숙을 상대로 그렇게 고소고발했을 때 몇 개월이 지나도 뭐 본인은 물론이고 그 누구도 한양대든 김영숙 그 누구도 안 부르는데 김영숙이 송기민 교수님을 고소하고 이틀 만에 너 고소당했어. 조사받으러 나와야 되니까 준비해. 라는 게 맞나요? 그 사람 입장에서 봤을 때? 선생님, 제가 답변을 좀 드려도 괜찮을까요? 네? 네. 일단 제가 먼저 말씀드렸던 바와 같이 제가 고소장이 들어오고 고소장을 확인했는데 이거는 고소장 심리가 필요한 사안이라고 생각이 들었습니다. 그렇기 때문에 말씀을 드리고 대응하실 수 있도록 시간을 충분히 드리기 위해서 먼저 연락을 드린 겁니다. 근거를 혹시 여쭤봐도 될까요? 제가 제출받은 고소장을 읽어보고 그리고 또 이 사람이 주장하고 있는 유튜브 게재 사실에 대해서 확인하고 그렇기 때문에 연락을 이렇게 드리게 된 겁니다. 그럼 조사받으러 나오라고 할 만한 판단을 하셨다는 거 아니에요? 그래서 그 판단을 제가 계속 여쭤보고 있는데 이제 그건 대답을 아니 저는 따져봐야 한다고 말씀을 드린 거지 제가 혐의를 인정한다고 말씀드린 적이 없습니다. 저도 제가 죄인이라고 인정한 적은 없고 그 수사관님이 저한테 고소장이 들어와가지고 이거에 대해서 심리 판단이 필요할 것 같습니다. 고소장 정보공개 청구하셔서 제가 무슨 잘못을 했습니까? 기자님한테? 아니, 이제 제가 계속 말씀드리잖아요, 선생님. 예. 다른 수사관들은 이렇게 안 한다고요. 왜냐하면 얼토당토하는 고소고발이 많기 때문에 일단 고소인부터 불러서 조사를 해보고 계속 말씀드리지만 수사관님. 네네. 실수하시는 거라고요. 잘못하시는 거라고요. 어떤 실수를 했을까요? 그러니까 상관이 없는데 네네. 선생님 가족이 누군가가 누군가로부터 고소받자마자 경찰관이 이틀 만에 전화해서 고소인 조사도 안 하고 안 해서 당신 피고소인 고소당했으니까 경찰서로 조사받으러 나오세요라고 얘기하면 그게 저 경찰관은 일을 잘하는구나 이렇게 생각이 드실 것 같아요? 예. 저하고 통화 내용인데 사실 저도 되게 황당했습니다. 네. 저는 보면서 웃었어요. 네, 저희 다 빵 터졌죠. 좀 특이합니다. 수사관이. 일단 제가 하지 않은 말을 했다고 자꾸 우깁니다. 네. 일단 여기 지금 영상에는 편집돼서 안 나왔는데 중간에 제가 이제 꼬치꼬치 따져 물으니까 기자가 이제 취재를 한다라고 압박을 느꼈나 봐요. 그러니까 취재 요청은 취재 요청을 하는 거면 정식으로 절차를 밟아라고 그래서 저는 취재 요청이라고 얘기한 적이 없다. 그러니까 기자님이 취재 요청이라고 지금 얘기하지 않았냐? 네, 그러니까 그런 식으로 좀 제가 하지도 않은 말을 했다고 우기기도 하고 그리고 이 수사관 특징이 자기가 불리하면 일단 아니라고 합니다. 팩트에 대해서도. 네. 아니, 다 고소한 지 이틀 만에 전화해서 지금 나오라고 통보를 하는 거냐? 그러니까 아니요? 라고 얘기합니다. 네. 그 얘기잖아요. 그 얘기죠. 지금 송 교수님께 지금 피의자니까 일정 조율하자. 조사 일정 조율하자라고 얘기하지 않았습니까? 예. 근데 아니다. 뭐 난 그렇게 얘기한 적 없다. 자기가 그렇게 얘기해놓고서 좀 특이해서 제가 이거를 통하고 느낀 거는 어차피 지금 다 같이 고소를 당했으니까 성동서 가서 조사받을 때 가급적 꼭 영상 진술 녹화를 진행하시기를 좀 저는 권유를 드립니다. 최 기자님 어떻게 보셨나요? 기자인데 이런 경우 처음 보시지 않나요? 저는 장 기자님이 너무 잘 대응하신 것 같아요. 네네. 일단 기자로서의 말투가 이렇게 딱 나가면서 경찰분이 움찔했어요. 그러면서 막 말을 바꾸면서 본인이 이제 곤란함을 어떻게 해서든지 벗어나려고 하는 그런 모습이 보였는데 왜 우리 취재하면서 뭐 저런 전화 자주 받잖아요. 근데 이제 받을 때마다 경찰분들은 보통은 그냥 여러 일 중에 하나니까 그냥 중립적인 입장에서 안내하고 끝나거든요. 근데 저분은 그 사건에 개입하는 뭐 직접 조사하는 그러니까 우리가 문제가 있는 것처럼 벌써 조사가 끝난 다음에 피의자처럼 대하는 목소리하고 고압적인 자세가 느껴졌거든요. 저런 건 참 드물었어요. 근데 참 이 성동경찰서의 태도가 웃긴 게 자기네들이 마치 저희의 무슨 방어권을 보장한다 이런 표현을 자꾸 쓰는데 그 얘기는 이제 잠시 후에 살펴보겠습니다. 사실 방어권을 보장할 게 아니죠. 수사관은 수사를 하는 곳이죠. 방어권은 나중에 재판정 가서 재판관이 하는 것이고 자기는 열심히 사실관계 조사를 해서 범죄가 있으면 저희를 입건하면 되는 겁니다. 입건해서 이제 송치하면 되는 건데 기소 의견을 송치하면 되는 건데 저하고 통화를 하고 정확하게 4일 뒤에 이번에는 최영규 기자와 통화를 하기 위해서 굿모닝 충청의 성동경찰서가 연락을 합니다. 근데 이 통화 내용이 좀 상당히 좀 충격적입니다.
그 성동경찰서에서 굿모닝 충청에 전화를 한 통화 내용 들어보시겠습니다. 네, 안녕하십니까. 여기 서울 성동경찰서 수사과의 수사관입니다. 네네. 네, 안녕하십니까. 혹시 굿모닝 충청 맞죠? 네네. 다름이 아니라 혹시 굿모닝 충청에서 운영하는 유튜브 채널이 저널리스트인가요? 네, 저널리스트는 아니고요. 네. 저희 굿모닝 충청에서 하는 프로그램이 있어요. 최장 끝판이라고요. 그 저널리스트는 장인수 기자가 하는 저널리스트라는 유튜브 채널이 따로 있고요. 그거는 개인 유튜브 채널인가요? 저널리스트요? 네. 네네네. 아, 개인 유튜브 채널이고. 혹시 지금 그 저널리스트 최영규 기자님. 최영규 기자님은 저희 굿모닝 충청으로 소속이 되어 있습니다. 네, 그럼 저널리스트의 그 장인수 기자와 함께 출연하시는 분이 최영규 기자님 맞으신가요? 저널리스트에 계시는 분은 장인수 기자님이고, 네, 맞습니다. 최영규 국장님이랑 저희랑 같이 하고 있어요. 현재 지금 굿모닝 충청의 국장님이신가요? 네네네, 대전 본부장님으로. 같이 저널리스트의 운영 중이시라는 거죠? 저널리스트의 운영 중인 건 아니고요. 저널리스트가 이해했습니다. 예. 다름이 아니라 최영규 기자님 고소가 들어와서 인적사항을 좀 회신받을 수 있을까 해서 연락을 드렸습니다. 혹시 공문으로 요청드리면 인적사항 회신이 가능할까요? 예, 영상 보셨습니다. 지금 그 저널리스트는 계속 지금 송출이 좀 잘 안 되고 있습니다. 가급적 서울의 소리를 통해서 좀 시청 부탁드린다는 말씀 드리겠습니다. 오늘 송출이 원활하지 못해서 죄송합니다. 예. 지금 이 수사관이 최영규 기자님께 연락을 하기 위해서 이제 굿모닝 충청에 전화를 한 건데 좀 설명을 해주세요. 예. 장인수 기자님한테 전화한 그 경찰과 저한테 이제 전화하려고 했던 그 경찰이 같은 경찰이잖아요. 근데 전화 내용을 보시면은 아주 이상한 게 아까 앞에서는 뭐 굿데이 충청 저희 회사 이름을 제대로 모르더니 이제는 제 소속이 굿모닝 충청인지 저널리스트 계속 저널리스트로 지금 몰고 가려고 하거든요. 이제 소속이 바뀔 뻔했어요. 예. 지금 그 여러분들 앞에 저하고 통화 내용 했던 거 보시면 그렇게 왜 이틀 만에 피고소인들한테 전화해서 나오라는 통보를 하느냐라고 그러니까 자기는 그래야 된다라고 판단을 했다. 이틀 만에 고소장을 보고 여러 가지 정황을 봤을 때 이건 당연히 피고소인들에 대한 조사가 필요하다고 판단을 했다. 그러니까 그 판단을 하려면 사실 기본적인 사실관계 조사가 끝나야 됩니다. 근데 맞습니다. 전혀 지금 조사가 안 됐고 최영규 기자가 굿모닝 충청 소속인지 저널리스트가 뭔지 장인수는 그러면 왜 굿모닝 충청에서 방송을 한 건지 뭐가 뭔지 기본적으로 이게 언론 보도에 의한 명예훼손 사건인데 그러면 어느 기자가 어느 언론사 채널을 통해서 어떤 보도를 했는지가 가장 먼저 상식적으로 확인이 돼야 되는 건데 지금 그걸 몰라서 자기가 조사하겠다는 굿모닝 충청 직원한테 물어보고 있습니다, 지금. 설명을 해주는데 이해를 못해요, 잘 지금 이 수사관이. 그러니까 이게 제가 유치를 해보건데 김영숙 교수가 고소장에 아마 잘못 쓴 것 같아요. 그러니까 저를 굿모닝 충청의 최영규 기자라고 정확히 쓰지 않고 저널리스트라고 쓰고 그리고 유튜브 방송을 했다. 뭐 이런 내용이 있으니까 그것만 보고 바로 굿모닝 충청에 연락을 하지 않았을까. 왜냐면 이제 그 고소장을 완성을 하려면은 제 이제 인적사항이 들어가야 되잖아요. 그래서 이제 전화를 했는데 계속 다른 얘기를 합니다. 이제 이 말은 결국 고소인 조사를 하지 않고 그 고소인 조사가 끝난 다음에 그걸 다시 또 경찰이 분석을 한 다음에 저희 피고소인을 불러야 되잖아요. 그렇지 않으니까 이런 사실을 벌어진 것 같습니다. 예. 저희가 성동경찰서에 무슨 수사관 한 명을 비난하자고 이 방송을 하는 건 아닙니다. 이 성동경찰서의 전반적인 태도, 수사와 관련한 태도가 전혀 이게 지금 상식적이지 않고 굉장히 이상하고 또 사건마다 전혀 다른 태도를 보이고 있습니다. 김 교수님. 네. 성동경찰서에 올해 4월에 고발을 하셨죠? 이 한양대 사건으로. 그 내용을 좀 간단하게 설명해 주세요. 한양대 사건으로 제가 고발을 한 건은 그 이사장과 관련자들의 그 병원 회계 관련된 그 비리가 있어서요. 배임 관련으로 고발을 했고요. 그리고 또 이제 교수 채용 비리가 여러 건이 있습니다. 예, 그 중에서 김영숙 교수가 포함되어 있는 상황이고, 그리고 그 과정에서 또 업무 방해로 저희가 고발을 진행을 했습니다. 저희 단체의 명으로. 그러고 나서 이 수사가 이루어졌는데, 이제 저에 대한 조사가 이루어졌는데, 그렇다면은
피고소인들에 대한 피고발인들에 대한 조사가 이루어졌느냐라고 제가 이제 수사가 이게 통보가 안 오니까 제가 전화를 합니다. 네, 네. 그러니까 전화를 했더니 잠시만요, 교수님. 그거 좀 딸 거죠? 정리를 해드리면 김경환 교수님께서 올해 4월에 성동경찰서에 한양대를 고발합니다. 이사장과 관련된 각종 비리 그리고 김영숙 교수의 채용 관련 비리를 올해 4월에 고발을 했고 수사가 잘 이루어지지 않는다라는 느낌을 받아서 올해 9월에 성동경찰서에 수사 진행 상황을 묻기 위해서 전화를 합니다. 그 통화 내용을 들어보시겠습니다. 네. 전국 사학민조화 교수연대 대표 김경한 교수인데요. 네네. 네. 오늘 좀 전에 이제 문자 받아서 제가 전화를 드렸고요. 예. 혹시 영희님? 네, 맞습니다. 네네. 목소리가 좀 잘 안 들려가지고. 네네. 한양대 이 수사건에 대해서 네. 수사에 대해서 지금 수사 진행 상황이 어느 정도 되어 있나요? 일단 대상자들 불러서 조사하고 있고 자료 제출하라고 요구하고 있습니다. 대상자들을 지금 불러서 조사를 하고 있고. 네. 근데 사실은 제가 관계자 저는 이제 피고발인으로 이제 구체적으로 좀 적시를 했었는데 네. 당사자들이 다 지금 조사를 받고 있는 상황이라는 거죠? 아니요, 제가 바로 그 사람들을 다이렉트로 바로 부를 수는 없고요. 네. 관계자들 일을 알고 있는 사람들이거나, 처리했던 사람들. 실무자들. 네, 실무자들 조사를 해야 되는 거예요, 먼저. 네, 보도 보셨습니다. 이 수사관이 정확하게 얘기합니다. 고발됐다라고 해서 피고발인들을 다이렉트로 부를 수는 없는 거다. 그 전에 사실관계부터 조사를 해야 된다. 앞에 다른 수사관은 스타일이다. 이게 내 스타일이다라고 했습니다. 그런데 이 수사관, 앞에 보신 수사관이나 이 수사관이나 똑같은 성동경찰서 수사과 팀만 다릅니다. 바로 옆 사무실입니다. 같은 수사과장 소속에 있는 경찰관들인데 같은 사건에 대해서 누가 고소를 하느냐, 누가 고발을 하느냐에 따라서 수사 태도가 이렇게 달라집니다. 교수님, 이 내용 좀 설명 부탁드릴게요. 어떤 내용에 대해서요? 지금 수사관한테 지금 항의를 하신 상황인데 수사관이 피고발인들을 다이렉트로 부를 수는 없는 거다. 그러니까 4월에 고발을 했는데 5개월이 지나도록, 5개월이 다 되도록 피고발인들을 지금 안 불렀다는 얘기잖아요. 피고발인들을 부를 수는 없고 관계자들, 실무자들을 불렀다고 얘기를 했어요. 네네. 그래서 제가 저기서 이제 음원이 좀 끊긴, 그러니까 우리가 필요한 부분만 사용하고 뒤에는 지금 다 틀지는 않았지만 제가 전화를 했습니다. 해보니까 거기서 하는 얘기가 아직 안 불렀다는 거예요. 이게 5개월이 넘도록. 그래서 그러면 제가 다시 가서 고발인 조사를 추가로 받겠다. 제가 요청을 하고 다시 조사를 받았습니다. 최 기자님, 취재를 많이 해보셨을 텐데 이게 수사하고 취재하고 똑같지는 않지만 좀 비슷하지 않습니까? 근데 지금 우리가 앞에서 봤던 성동경찰서 수사관은 먼저 이 피고소인한테 연락을 하는 이틀 만에 좀 이해할 수 없는 태도를 보였는데 좀 어떻게 보시나요? 그러니까 제가 이 부분에 대해서 이제 저희 기자들은 아는 경찰분들 많잖아요. 그래서 현재 경찰관한테 물어봤습니다. 고소사건 보통 어떻게 진행을 하냐 했더니 고소사건 이게 특별한 수사 준칙이 있는 건 아니지만 일반적으로는 고소장이 접수되면 그 고소장을 먼저 확인을 한 다음에 고소인을 불러가지고 조사를 먼저 한답니다. 하고 나서 이게 과연 문제가 되는가, 위법한 사실이 있는지 없는지 경찰이 일단 판단을 한 다음에 위법하다 하면은 이제 피고소인을 불러서 이제 조사를 진행하고 사실관계를 확인하는데 이제 이런 경우는 지금 그게 일반적인데 우리 기자들하고 지금 송김 교수한테는 지금 반대로 했잖아요. 근데 이게 경찰의 수사 원칙이 맞는 게 뭐냐면 수사나 취재나 방향은 거의 비슷하기 때문에 저희도 이제 제보자한테 이제 주장을 들으면 그 주장이
맞는 건지 틀린 건지 하나씩 팩트 체크를 하잖아요. 왜냐하면 맞습니다. 제보자가 모든 걸 다 사실 말하지는 않잖아요. 또 사적 이익을 위해서 이제 기자를 살짝 속이기도 하고 그러기 때문에 그래서 취재를 하다 보고 아 이게 제보자의 말이 사실이네. 그리고 이게 공공의 이익이 되네라고 하면은 저희가 직접적으로 이제 취재에 들어가서 맨 마지막에 이제 문제가 되면 그 제보자의 반대되는 사람들한테 마지막에서 반론권을 주기 위해서 묻잖아요. 사실관계 확인을 위해서. 이렇게 해서 맨 마지막에 묻게 되는 게 일반적인데 저희는 지금 반대로 불렀어요. 예. 네. 그 뭐 지금 최 기자님께서 설명을 해주셨지만 원래 이제 사실관계 조사가 먼저입니다. 그럼요. 예, 근데 지금 이 수사관은 사실관계 조사가 전혀 안 된 상태. 저널리스트가 뭔지 이 보도를 한 굿모닝 충청이 뭔지 굿모닝 충청을 몰라서 굿데이 충청이라고 하죠. 예, 참 이 태도가 좀 이상한데 그 최 기자님 어떻게 보세요? 이게 좀 의도가 있다라고 봐야 될까요? 성탄경찰서의 이런 이 행태가? 네. 일반적이는 않죠. 그러니까 네. 이게 고소를 하고 나서 고소인을 먼저 불러야 되는데 그러지 않고 바로 저희들을 피고소인을 불렀다는 건 그것도 공교롭게도 방송이 나가기 바로 전에 불렀다는 건 저희들의 저도 한번 이렇게 네. 이거 같이 해보시죠. 하나 둘 셋. 이거 하려고 하는 겁니다. 부담을 갖게 하려고 하는 그런 행태라고 밖에 생각할 수 없습니다. 제가 친한 변호사한테 물어봤더니 사실이냐고 한 20년 변호사 생활한 건데 처음 본다라고 합니다. 예, 고소가 됐는데 이틀 만에 그 피고소인한테 전화해서 조사받으러 나와라. 이게 왜 중대한 실수냐면요. 만약에 저희가 중대한 범죄자면 어떡합니까? 그러면 저희한테 증거인멸 기회를 주는 겁니다. 그렇지. 먼저 알렸기 고소당해서 때문에. 이제 고용과 수사를 받아야 되니까 변호사 선임하고 준비하고 대비하고 계세요. 이 얘기는 실제 범죄자들한테는 증거인멸하고 도주할 그 시간을 벌어주는 겁니다. 근데 지금 그걸 자기 스타일이다. 이건 스타일의 문제가 아닙니다. 취재도 마찬가지고 수사도 마찬가지고 이게 수백 년 동안 그 경험을 통해서 확립된 관행이거든요. 그렇죠. 그 확립된 관행은 그 나름대로의 합리적 이유가 있습니다. 내 스타일이 이렇다라고 함부로 바꿀 수 있는 게 아닌데 성동경찰서의 어떤 이게 정치적 의도, 저희를 어떻게 좀 탄압하거나 뭔가 좀 약올리기 위한 그런 의도가 있는 게 아니라면 이 수사관의 이 방식, 본인이 스타일이라고 주장하는 이 방식에 대해서는 팀장이나 과장이 좀 그 지도를 할 필요가 있다. 다른 수사에서 만약에 계속 이런 식의 스타일이라고 우기면서 이런 행태를 보인다면 실제로 이 수사관은 다른 모든 사건을 나는 이런 식으로 처리한다. 다른 사람들한테도 똑같이 이런 식으로 알려준다라고 했거든요. 실제 범죄자들한테 이런 식으로 알려주는 건 큰일입니다. 제가 여기 고소 좀, 이틀 만에. 좀 첨언을 좀 드리면 우리 오늘 방송을 처음 보시는 분들도 계실 거란 말이에요. 우리 7월 29일에 김성애 의원실에서 이 한양대 수사권이 제대로 되지 않는다라는 문제를 제기하면서 해당 수사를 제대로 진행하라 이렇게까지 얘기를 했습니다. 그런데 제가 다시 이제 성동경찰서로 연락을 하는 9월까지도 피고발인 조사가 이루어지지 않았던 것이 성동경찰서거든요. 그런데 지금 이 수사 우리가 방송만 하려면 할 때마다 지금 걸려오는 이 수사권에 대해서는 수사 규칙에도 맞지 않고 관련 저도 법을 이제 그 수사 규칙과 형사소송법을 찾아보니까 이게 그 부서장의 지휘를 받게 되어 있습니다. 네, 맞습니다. 이거는 당사자만 문제가 있는 게 아니라 그 경찰서장까지 다 문제가 있는 거고요. 수사 과정도 문제가 있는 겁니다. 예. 지금 성동경찰서가 한양대하고 1km가 채 떨어져 있지 않죠. 가깝습니다. 물론 이제 관할이기 때문에 이렇게 관할이다 보면 기관 대 기관끼리는 굉장히 서로 알고 지내는 그런 사이잖아요. 그래서 좀 더 한양대 쪽에 유리하게 작용하지 않았나 이런 생각이 들고 이게 또 언제 있었냐면은 저희 지난번에 심상정 정치 불법 후원금 관련해 가지고 중부대 고소당하셨죠. 고소당했죠. 금산경찰서였잖아. 바로 옆에 학교 옆에. 근데 아직도 연락이 없죠. 네. 예, 그거는 지금 몇 달 됐거든요. 그러니까 이게 정상인 거예요. 네네. 네. 그 송 교수님 그래서 이게 지금 기피 신청을 하셨죠? 이 수사관한테 조사를 받기 싫다라고 해서. 네. 전 진짜 너무나 황당해서 지금 딱 떠오르는 생각은 이민 가고 싶습니다. 이민. 네. 경찰은요 국민들의 안녕을 위해서 치안 행동을 하는 사람들이잖아요. 국민을 이렇게 불안하게 만들고 염려스럽게 만드는 게 경찰이 하는 일이라면
정말 답답합니다. 네. 저도 제가 아는 법조인들한테 이제 물어봤어요, 이 사건을. 그랬더니 그분이 사시 26기예요. 그러면은 그 동기들이 거의 대법관 수준이거든요. 이거는 징계감이라고 그러더라고요. 그래서 저보고 서울 경찰청에다가 진정서를 넣으래요. 기피 신청 넣지 말고. 그래서 제가 고민하다가 그것까지는 안 하고 그냥 서울 경찰청에다가 기피 신청 넣었고요. 오늘 접수가 됐다고 답변을 받았습니다. 네. 성동경찰서 수사관입니다. 재판관이 아닙니다. 피고 소인의 방어권, 변호사 선임 이런 거 수사관이 신경 쓸 필요가 없습니다. 수사를 제대로 하면 됩니다. 사실관계 파악해서 범죄가 드러나면 잡아 넣는 게 경찰, 수사관이 하는 일입니다. 근데 이 수사관은 지금 뭔가 단단히 착각하고 있습니다. 너희의 방어권을 내가 보장해 줄게. 양쪽에 똑같은 어떤 그런 어떤 기회를 줄게. 뭔가 좀 단단히 착각하고 계신 것 같은데요. 예, 이 내용은 여기까지 얘기하도록 하겠습니다. 저희가 보도한 이후에 굉장히 많은 또 진전이 있었습니다. 네. 나름대로 국회에서 국회의원들이 저희의 이 이권 카르텔 보도를 받아서 지금 활발하게 질의를 하고 정부에 자료 요청도 하고 있는데 오늘 국감에서 굉장히 좀 의미 있는 얘기가 나왔습니다. 네. 김 교수님 좀 어떤 얘기였는지 간단하게 설명 부탁드릴게요. 네, 우리 과방위 김우영 의원님께서 오늘 아주 센 그런 아주 매끄러운 지적을 하셨는데요. 저희가 이제 이권 카르텔에 대해서 두 가지를 지적을 했었죠. 이제 첫 번째는 김영수 교수가 과제 책임자로 받은 289억 원. 예. 예, 그리고 두 번째로는 공동 연구자로 참여한 160억 원. 예, 2021년도 사업하고 2024년도 사업. 예, 그러니까 2021년도와 2024년도 사업이었는데요. 김우영 우리 의원님께서 지난번에는 과방위 국감 때 2024년 거를 문제 지적을 하셨죠. 그렇죠. 근데 오늘은 289억에 대한 사업에 대해 지적을 했습니다. 네. 그런데 여기서 아주 놀라운 일이 밝혀졌습니다. 이 289억 원의 그 기술 사업단으로 참여한 건설업체가 하나 있었죠. 네. 그 건설업체 이름은 신화건설. 예, 이 신화건설이 누구냐라고 하면 그 대표는 권성동 의원의 사촌입니다. 예, 그래서 이게 사실 이게 뭐 우리 디지털 치료제를 개발한다는데 이 기술 사업단에 건설회사가 들어가 있고 거기에 대통령의 준마고라고 하는 권성동 의원의 사촌이 건설업자가 들어가 있고 김창경 의원도 들어가 있고 예, 그리고 대통령의 또 40년 직인 김창경이 사촌 예, 또 연결되어 있고 이런 문제가 나왔던 거예요. 그래서 오늘 저희가 아마 이 방송을 하고 있는 와중에 계속 김우영 의원님께서 예, 질의를 이어갈 것으로 생각을 하고 있습니다. 예, 정리해 보면요. 오늘 오후에 네. 국감장에서 나왔던 얘기인데 김우영 의원이 질의를 하는 과정에서 2021년에 한양대가 땄던 R&D 자금이죠. 289억 원을 김영수 교수가 책임 연구자로 289억을 땄는데 여기에 참여 업체 중에 건설사가 있다는 겁니다. 네. 황당하죠. 이게 네. AI, 그다음에 이제 AI를 이용한 맞춤형 디지털 치료제를 제공하는 이 플랫폼을 네. 구축하겠다라는 게 R&D 사업 목표인데 여기에 갑자기 건설사가 들어와서 이상했는데 이 건설사의 대표가 권선동 의원의 사촌이라는 거죠. 네. 지금 오늘 김우영 의원의 질의로 밝혀졌고요. 또 하나 오늘 김우영 의원이 질의했던 내용 중에 좀 저는 의미가 있다라고 보는 게 이게 치료제 개발 아닙니까? 네. 예, 사실 이게 신약을 만들어내는 일인데 이 임상실험에 지금 군 장병을 동원한다는 내용이 있었어요. 예. 이 내용은 어떻게 김 교수님께서 네, 좀 제가 예. 좀 말씀을 드릴게요. 사실 제가 이 289억 원에 대한 자료를 이미 사업 계획서, 그러니까 사업 요약서 등을 이미 의원실을 통해서 받아서 분석을 했습니다. 그런데 그 사업은 사실 뭐 전 국민을 대상으로 하는 우울증 치료제를 신약을 개발하겠다는 거였거든요. 그런데 이제 여기에서의 중요한 포인트는 그러면 실험을 누구를 대상으로 할 것이냐. 과거의 황우석 사태 때문에 임상 실험자를 저희가 섭외하고 임상 실험자를 지정하는 게 상당히 어렵게 돼 있습니다. 그런데 누구를 대상으로 실험을 했느냐? 군 장병을
대상으로 했습니다. 우리 군대 다 다녀오셨죠? 예, 최 기자님, 우리 군인은 상명 하복에 따라서 움직이죠. 군대 조직은 네. 보통 그렇죠. 그러니까 일반 사회하고 전혀 다른 조직입니다. 그렇죠. 예. 그래서 이제 그 플랫폼을 김영숙 교수가 연구 대상자로 그렇다면은 289억 원 사업 제안서 그 어디에도 제가 다 살펴봤는데 이 대상을 군 장병으로 하겠다는 건 없습니다. 그런데도 지금 진행을 했던 문제가 하나가 있고요. 이거는 연구윤리에서 상당한 문제가 되고 나중에 이 치료제가 개발됐다 하더라도 품목 허가를 받을 때는 식약청에서 허가를 해줄 수가 없는 예, 그러한 이제 치료제를 개발한다라는 거고요. 여기서 하나 놓치면 안 되는 것이 우리 160억을 딴 연구기관이 어디죠? KT. 참여, KT. KT. 그런데 289억 원에도 KT가 또 들어 있었습니다. 예. 그러니까 지금 계속 같은 사업을 하는 사람들이 뭐 또 비슷한 사업을 정부로부터 따고, 근데 이제 다시 앞에 얘기로 돌아가서요. 군 장병을 임상 실험에 동원한다는 일단 네. 발상 자체가 좀 위험한 거 아닌가 이런 생각이 들고요. 도대체 그 한양대 김영숙 교수가 얼마나 대단한 사람이길래 전공도 맞지도 않고 전문성도 없는데 수백억 원의 R&D 예산을 주고 군 장병도 마음대로 실험 대상으로 사용하세요라고 이 정부가 제공해주지 않으면 어떻게 군 장병들을 동원할 수가 있습니까? 근데 임상 실험 대상으로 쓰라고 사용하라고 이렇게 해주고 도대체 왜 정부가 이러는 건지 이 부분에 대해서는 좀 더 깊은 어떤 조사나 사실은 수사가 필요한 상황이라고 생각되는데 이 정부의 수사기관들이 이런 부분을 뭐 앞에서 보셨지만 하다못해 고소고발 사건조차도 이렇게 네. 편파적으로 대하는데 이런 부분을 뭐 수사하기를 기대하는 것은 좀 요원한 일 같습니다. 이 얘기 여기까지 좀 살펴보고요. 또 하나 저희가 빠르게 좀 짚어봐야 될 내용이 저희 보도 이후에 특이하게도 한양대 학보사, 그러니까 이제 한대신문이라고 하는데요. 한대신문에서 저희와 관련된 내용을 보도를 했습니다. 요 이미지 잠깐 좀 보여주시죠. 지금 관련 이미지인데 이렇게 옆에 지금 글씨는 작은데 한대신문 이 사이트에 나온 보도 내용입니다. 공대 교수 채용 부정 논란 해서 이렇게 보도를 했습니다. 나름 잘 정리를 했습니다. 이 한대신문 기자가. 그리고 쉽지 않았을 텐데 한양대 소속 대학생으로서 한양대 교수의 채용 비리 문제를 정면으로 다루는 기사를 쓰기 쉽지 않았을 텐데 나름 굉장히 정확하게 잘 정리해서 썼는데 이 보도를 한 이후에 특이하게 이 기사를 쓴 한대신문의 기자가 저희 취재진한테 전화를 걸어왔습니다. 전화를 저희가 한 전화를 최 기자님이 전화를 한 거죠. 그런데 이 통화 내용이 또 굉장히 유의미하고 재미가 있습니다. 최용규 기자와 한대신문 기자의 통화 내용을 들어보시겠습니다. 이게 지금 이면에 가장 하단 구석으로 가 있는데 지금 기사가 원래는 일면 탑으로 이거 지금 분량의 한 2배 분량은 해서 보도를 할 생각이었습니다. 근데 이제 주강 교수님께서 저희 담당하시는 교수님께서 취재원 그러니까 송 교수님이나 아니면 김경원 교수님에 대한 어떤 실체를 믿을 수 없다. 또 이것이 또 정파적으로 사용될 소지가 있다고 말씀을 하셔서 뭐 저의 의도는 하나도 들어가지 않았고 교수님께서 수정을 하셨습니다. 많은 부분이 잘리고 많은 표현이 다듬어졌습니다. 그 안에서 제가 좀 약간 잘려서 아쉬운 부분이라고 하면 채용 부정 관련해서 김 교수가 학교의 가장 높은 사람과 그 이야기가 다 돼 있다라는 식으로 답변했다. 이 부분이 원래는 들어가 있었는데 그 부분이 빠졌고요. 그 내용을 담고 그리고 이제 송기민 교수님의 증언으로 보충을 해서 내용을 한 문단을 구성했었는데 그 내용이 아예 빠졌고 그래서 그 부분이 빠진 게 좀 아쉽고요. 그리고 연구비 관련해서도 연구 사업 수주 특혜 관련해서도 제가 이제 이혜민 의원 보좌관실하고 이제 연락도 하면서 이런 일이 상식적으로 가능한 일이냐라고 하셨을 때
했을 때 이혜원께서 비상식적이다 라고 증언해 주신 인터뷰가 있는데 그런 내용도 다 빠졌습니다. 네, 관련 내용 보셨습니다. 제가 이제 앞에 기사를 뭐 다 보여드리진 않았지만 나름 잘 정리한 기사다라고 소개를 해드렸는데요. 한 가지 아쉬운 점이 있었다면 좀 한양대 내부 분위기나 이런 것들에 대해서 좀 추가 취재를 좀 했으면 어땠을까 하는 부분이 있었는데 그 부분이 빠져서 그런 게 아쉽다라고 저는 그냥 생각만 하고 있었는데 거기에 나름 사연이 있었던 겁니다. 빠진 이유가 사실 취재를 지금 얘기를 들어보면 꼼꼼하게 잘 했습니다. 이 학보사의 기자가. 송 교수님도 취재를 했죠, 이 기자가. 네, 뭐 인터뷰로 봤던 것 같아요. 네, 녹화했던 것을. 네. 뭐 어떻게 취재를 했는지 좀 뭐 취재는 저부터 했기 때문에 그런가요? 그럼 김 교수님이 좀 설명을 해주시죠. 학보사의 그 한양대 신문 학보사의 우리 최 기자님께서 학생 기자님이시죠. 저한테 먼저 연락을 주셔서 이런 내용으로 김영숙 교수 채용 비리와 관련해서 이 보도를 한번 담고 싶다라고 했고요. 저는 아마 학교의 대다수의 보직자들이 다 이제 말을 잘 듣거나 또는 그 시키는 대로 하지 않으면 보직을 주지 않기 때문에 이 보도가 힘들 거다 이렇게 얘기를 했습니다. 괜찮겠냐? 그래도 보도를 할 수 있겠냐? 그래서 보도를 만약에 할 수 있다면 내용을 좀 정리해서 서면으로 달라고 요청을 했고요. 그리고 여러 질문을 해왔는데 일단 지난주 우리 목요일 저희가 최장급한 후기를 보고 다시 질문지를 달라고 요청을 하고 그 질문지가 저와 이제 송 교수님께 간 상황입니다. 그러니까 저는 질문지에 답변을 해서 성실하게 답변을 해서 제가 학보사에 하고 싶은 말까지 전달을 했습니다. 그리고는 교수님이 받아서 이제 인터뷰를 하신 거고요. 네, 서면으로 해서 인터뷰해서 줬습니다. 제가 이제 이거 이제 학보사 최진영 기자하고 이제 직접 통화를 하고 한 내용인데 먼저 저는 이제 최 기자한테 박수 한번 보내드려요. 이게 우리 최 기자님 멋집니다. 우리 최진영 기자님. 저랑 똑같은 최 기자네요. 네. 그 최진영 기자 왜 제가 박수를 드리냐면 사실 저나 장인수 기자는 이제 기자지만 이거를 취재하면서 제 3자적 입장에서 이제 취재를 하기 때문에 그래도 외압이 들어와도 한계가 있잖아요. 근데 내부에서 저런 걸 취재한다는 게 굉장히 어렵거든요. 처음에 장 기자님과 저랑 그 한양대 학고사에서 이걸 취재하겠다고 할 때 솔직히 저희들은 좀 회의적이었잖아요. 네, 맞습니다. 얼마나 많이 내부에서 이걸 취재를 할 수 있을까라고 그렇게 생각을 들었는데 실제로 이제 기사를 나온 거 보니까 제가 생각했던 것보다 많이 훌륭했어요. 네. 근데 이제 읽어보니까 이제 저희들은 기사를 많이 쓰니까 알잖아요. 중간중간에 삭제된 부분이 있고 다듬어진 부분이 상당히 많이 보이더라고요. 그래서 그 내용이 궁금해가지고 직접 전화를 해봤습니다. 아니나 다를까 아까 얘기했던 대로 학교에서 굉장히 많은 걸 손을 댔더라고요. 심지어 그 주관 교수님께서 나중에는 데스킹을 하면서 많은 내용, 그 아까 얘기했던 이혜민 의원이 얘기했던 그 부분, 또 그리고 송기민 교수하고 했던 얘기 그 부분, 그리고 많은 부분들이 실제적인 인터뷰가 들어가 있었어요. 근데 그 부분이 삭제가 됐고, 그럼에도 불구하고 본인은 이제 사실은 이거를 이렇게 하면 안 되려고 이제 항의를 하려다가 이제 선배가 이제 막았다는 거예요. 이렇게라도 보도가 나가는 것이 그래도 많은 학생들이 알 수 있는 방법이다라고 해서 약간 현실과 타협을 하면서 내보냈다는 거예요. 근데 처음에 일면 탑이었습니다, 이게. 일면 탑이었다가 지금 이면 후미로 나갔는데 그래도 이 정도 내용이면 참 훌륭하다는 생각이 듭니다. 훌륭하죠. 저 이거 하나만 좀 말씀을 꼭 드려야 될 것 같은데 우리 그 한양대 학보사의 최진영 기자가 우리 한양대를 제가 족벌사학의 최고, 우리나라의 최초의 교수 채용을 무용전공자를 공대로 시킨 최초의 대학이라고 했는데요. 학보사의 우리 그 최진영 기자님 정말 최고십니다. 그리고 제가 하나 또 말씀드리면은 이 전화 인터뷰를 하고 제가 그랬어요. 이름 나가도 괜찮겠냐? 음성 변조 안 해도 괜찮겠냐? 그러니까 괜찮다는 거예요. 그래서 그래도 어제 통화를 했거든요. 그래도 한번 깊이 생각해봐라. 이거 그대로 방송에 나가면 학교에서 어떤 외압이 들어올지 모르니까 깊이 생각을 해봐라고 하고 오늘 다시 또 통화를 했거든요. 그러니까 사진까지 주면서 괜찮다. 이렇게 얘기를 하더라고요. 다시 한번 박수를 칠까요?
네. 사실 가장 어려운 게 어떤 조직 안에 몸담고 있으면서 자기가 속해 있는 조직을 내부에서 비난하는 게 가장 어렵습니다. 그렇죠. 예, 이해관계가 얽혀 있기 때문에 그렇죠. 예, 그런데 이렇게 지금 한양대를 다니고 있는 재학생이 한양대 대학 교수 채용 비리와 관련한 기사를 썼고 그 기사가 또 나가는 과정에서 진통이 있었는데 그 진통을 또 가감없이 얘기해주고 그런 내용이 보도되는 것까지 자신의 실명으로 이렇게 육성이 나가는 것까지 동의를 해준 거는 저는 제가 대학생이었으면 이렇게 못했을 것 같습니다. 네. 사실 저도 기자들 중에서는 뭐 이렇게 이런 걸 별로 두려워하는 스타일은 아닌데 좀 진짜 대단하다. 좀 이번에 이런 생각이 들었습니다. 그 사실은 김경현 교수님께서 그 최 기자랑 얘기를 할 때 학생 다칠 수도 있다. 그 얘기를 했죠. 교수도 이렇게 네. 다치는데 네. 당신 그래도 하겠다고 그러더라고요. 그래서 저는 순간 아 우리 한양이 다 죽지는 않았구나. 예. 예. 그나마 자존심을 좀 살렸구나. 우리 학생들이 살린 거예요. 댓글을 학생들이. 보면 네. 한양대, 한양공대 이거 가만히 있으면 안 된다. 뭐 교수, 직원, 학생들 이거 참으면 학교 이미지 격이 없어진다는 얘기 굉장히 많습니다. 근데 지금 이 학생으로 인해서 그나마 한양대학교가 완전히 죽지 않았구나 이런 생각이 듭니다. 학교 내부에 대해서 얘기를 좀 들어보니까 취재하면서 어떤 반응을 보였냐 하니까 학교 내부에서는 이것과 김영숙 교수와 관련된 이야기를 하는 것 자체가 금기시된 분위기였답니다. 그래서 서로 아무도 얘기하지 않으려고 하는 그 분위기였는데 계속 취재를 했고 그리고 최 기자도 김영숙 교수한테 가서 그 해명을 드리려고 했거든요. 근데 만나지는 못했다고 하네요. 네. 알겠습니다. 이 학보사 얘기는 여기까지 하고 다음 주제로 좀 넘어가도록 하겠습니다. 사실 이 보도 중에 또 중요한 내용이 송기민 교수를 한양대가 계속해서 표적 징계한 부분입니다. 그래서 아마 제가 알기로는 조국 혁신당 내부에서도 송기민 교수 이렇게 보호하는 부분을 좀 신경을 써야 된다라는 뭐 내부 얘기가 있었다는 얘기도 제가 전해 듣고 했습니다. 이 얘기를 오늘 조금 더 지난번에 저희가 보도할 때는 좀 약간 많은 내용을 담다 보니까 급하게 넘어갔는데 오늘 조금만 더 하나씩 자세하게 살펴보도록 하겠습니다. 자, 일단 지난번 보도 때 제가 이건 보도했던 내용이긴 한데 저희가 이 송기민 교수님 표적 징계 가운데 송기민 교수만을 징계하기 위한 학교 내부 규정을 따로 만들었습니다. 그 이미지가 있는데 그 이미지를 좀 띄워주시기 바랍니다. 예, 한번 제가 읽어보겠습니다. 이게 이제 산학협력단에서 이 지금 중점교원 전임 업적평가 내규해서 비정년 트랙 산학협력 중점교원 업적평가 내규안 그래서 1조 목적에 이 내규는 본교 교원 인사 규정 및 글로벌 한양 교원 업적 평가 및 인사 지침에서 위임한 사항과 산학협력단의 비전 실현을 위하여 서울 산학협력단 소속 산학협력 중점교원 송기민 교수 이학 교원의 업적 평가, 인사, 급여 등에 관한 세부 사항을 정함을 목적으로 한다. 그리고 밑에 이 내규는 산학협력단 소속 산학협력 중점교원에 대하여 적용하되 그러니까 이제 송기민 교수한테만 적용하는 규정이다. 이런 규정을 만든 겁니다. 그렇죠. 이거 보셨을 때 어떠셨습니까, 송 교수님? 예. 사실 이거는 처음에 보지도 못했어요. 예. 저한테 업적 기준을 2배로 올리고 또 강의도 못하게 하고 뭐 임금도 삭감하고 한다는 거예요. 그래서 제가 아니 어떻게 그게 가능한 일이냐 나는 그거는 동의할 수 없다라고 했더니 너 동의 필요 없다. 그냥 우리가 규정을 만들었다는 거예요. 그래서 난 규정에 대해서 동의한 적도 없고 들어본 적도 없다 했더니 이걸 보내주더라고요. 이런 규정이 있어. 그러니까 우리는 이거대로 할 거야. 이렇게 해서 보니까 제 이름이 들어가 있는 거예요. 네. 근데 아시겠지만 규정이라는 것은 보편성을 가져야 되잖아요. 그렇죠. 누구한테나 동일한 기준으로 동일한 잣대로 대지는 게 규정이고 내규가 되겠죠. 개인적으로 하는 거는 계약서입니다. 이건 내 계약서라면 제 서명이 들어가야 되는 거잖아요. 이건 계약서도 아니고 규정도 아니에요. 근데 이렇게 지적을 수도 없이 했어요, 제가. 근데도 자기네가 맞대요, 이게. 네. 제가 이 방송 이후에 같이 방송을 하는 다른 방송에서 한 변호사님이 이걸 보시다면서 자기는 이게 가장 충격적이었다고. 세상에 어떻게 이런 규정이 존재할 수 있는지 너무 충격적이었다고 그러면서 한양대의 어떤 수준을 알만하다. 네. 뭐 한양대 수준이라는 표현이 좀 한양대 구성원들한테는 맞습니다. 죄송한 표현이긴 하지만 그런 얘기를 저한테 해주더라고요. 그런데
사실 저희가 지난번에 짧게 이런 부분을 슬쩍 언급하고 넘어갔는데 이뿐만이 아닙니다. 사실 이 표적 징계, 표적 감사가 규정도 이렇게 만들었지만 이후에 표적 징계하기 위한 한양대의 어떤 이런 그게 전방위적으로 실시가 되는데요. 다음 이미지 좀 한번 같이 또 띄워봐 주시죠. 이거 보면 한양대학교의 공문입니다. 특별감사 감사기간 연장이라고 그래서 감사 일시가 지금 보면 4월 6일부터 종료시. 그러니까 무기한 감사를 한다는 얘기입니다. 걸릴 때까지 하는 거죠. 예. 교수님, 이게 이제 교수님을 상대로 한 거죠? 네, 설명을 좀 드릴게요. 이게 지금 2020년 3월 30일 날 한양대학교 산학협력단은 3천억의 예산을 갖고 있는 규모고요. 직원이 한 100명쯤 됩니다. 그러니까 굉장히 큰 조직이에요. 별도 조직입니다. 그래서 자체적으로 회계사가 있고 자체적으로 감사를 해요. 외부 감사도 하고. 근데 산학협력단이 한양대학교가 최초로 만들어졌는데 이때 처음으로 학교가 산학협력단을 감사를 하겠다고 공문이 날라옵니다. 2020년 3월 30일인데요. 감사를 했습니다. 한 4일, 5일간. 아무 문제가 없었어요. 그 보고를 했는데 김 전 총장이 뭔가를 집어 던지면서 걸릴 때까지 해라. 잡을 때까지 해라. 아니 말로는 그렇게 할 수 있어요. 사실 웃을 얘기는 아닌데요. 네, 공문이 저렇게 왔어요. 종료시까지라고. 그다음부터 계속 다 텁니다. 다. 황당하죠. 요거가 다가 아닙니다. 다음 이미지가 있습니다. 다음 이미지도 좀 보여주시죠. 예, 역시 한양대학교의 공문인데요. 감사 대상 2번을 보실까요? 서울산학협력단 소속 교수 송땡땡. 이거 이제 지워서 그런 건데 송기원 교수를 얘기하는 겁니다. 그러니까 감사를 사실 이렇게 특정인을 대상으로 타겟해서 우린 너만 감사할 거야. 이래도 안 되는 거죠, 교수님? 네, 한양대학교는 감사 규정이 있습니다. 감사 규정 3조에 보면은 그 부서를 단위로 감사하게 되어 있고요. 이 신청도 부서를 단위로 감사하게 할 수 있도록 제기할 수 있도록 되어 있기 때문에 개인을 감사할 수 있는 것은 감사 규정이 없습니다. 요거는 언제냐면은 2022년에 한양대학교가 행정소송에서 저한테 질 것 같으니까 저를 다시 감사를 합니다. 그러면서 제 센터에 직원이 4명 있어요. 2명이 퇴사를 합니다. 그 감사실에 혹독한 그런 괴롭힘에 못 이겨서 2명이 나가고요. 1명은 기절을 합니다. 감사를 받다가. 그런 식으로 아주 악독하게 해가지고 저렇게 이제 감사 대상에 부서가 나와야 되는데 제 개인 이름을 집어넣어가지고 저기 밑에 보세요. 2014년 1월부터 현재까지죠. 현재가 2022년입니다. 9년치를 털은 거예요. 사립학교법에는 징계의 소멸시효가 3년입니다. 3년이죠. 예. 근데 9년치 모든 과제를 다 털었어요. 예, 저 하나만 찍어가지고. 뭐 일단은 제가 이제 저도 교원 인사위원을 해봤기 때문에 지금 저렇게 징계를 하고 저렇게 하는 부분들은요. 제방 규정을 모두 이제 위반한 거기 때문에 이에 대해서는 교육부 종합감사가 좀 꼭 필수적이다 그렇게 생각하고 있습니다. 네. 그럼 하나만 더 말씀드리면 좋은 말씀 주셨는데 저희가 6명이서 학교가 출장비에 관련해서 환수를 처리하는 것을 했어요. 근데 6명이 부당하다고 민사소송을 제기했습니다. 다 이겼습니다. 그럼 6명이 학교를 상대로. 근데 그 원인이 저거였어요. 학교는 개인을 상대로 감사할 수 없다. 동부지방법의 판결문에 나와 있습니다. 부서를 단위로 해야지 6명 개인을 단위로 하는 것은 잘못되어 있다. 판결문에도 있는데도 학교는 아직도 뭘 잘못했는지를 전혀 모르고 있습니다. 그러니까 이제 이 부분은 어쨌든 사립학교법, 공무원법, 또 교육기본법, 교원지휘법을 모두 위반한 것이기 때문에 이것은 이사장이 만약 교수님한테 이런 감사를 하라고 했다는 지시가 있었다면 이건 이사장의 학살 개입으로서 임원 취임 승인 취소 사유에 해당이 됩니다. 그래서 이런 부분들은 이제 국회 교육위와 이제 앞으로 이제 계속 해나가야 되겠지만 지금 이사장의 학살 개입이 명백함으로 이거는 당장이라도 직무를 정지시키고 이사장의 직무를 정지와 동시에 임원 취임 승인 취소 절차를 밟아야 된다고 생각합니다. 예. 네. 교수님 징계 관련해서 제가 하나만 더 여쭤볼게요. 제가 취재하면서 또 되게 황당했던 것 중에 하나가 교수님이 한양대의 교수로 있었다는 기록을 지우고 있습니까? 네. 예. 그 내용도 좀 설명을 해주세요. 제가 웃으면 안 되는데 자꾸 웃음이 나갖고. 정말
있을 수 없는 일입니다. 지금 듣는 분들도 네. 이게 사실일까 할 거예요. 예, 아마 예. 한양대학교가 어떤 일이냐면 저는 사실 마이너스 통장을 갖고 있어요. 마이너스 통장을 갖고 있으면 매년 가서 연장을 해야 됩니다. 근데 연장할 때 재직증명서를 내도록 되어 있어요. 그러니까 저는 갖고 갈 때 재직증명서를 띄었는데 대부분 복사하고 줘요. 그래서 그거 버리지 않고 갖고 있는 게 있어요. 그러니까 그 제 재직증명서 보면은 서울 산학협력단 슬러시 보건학과 이렇게 되어 있습니다. 그래서 제가 2022년까지 그 띈 거를 다 갖고 있어요. 또 한 가지는 제가 정부에다가 R&D를 신청할 때는 제 재직증명서를 같이 첨부해서 냅니다. 국가에다가 내는 거죠. 그러니까 그것도 다 제가 갖고 있어요. 근데 어느 날 보니까 저보고 강의를 못하게 한다는 거예요. 그래서 왜 강의를 못하냐 했더니 교수님은 대학교 소속이 아니라 강의를 못합니다. 그러면 내가 왜 대학교 소속이 아니냐 했더니 보세요. 없잖아요. 보니까 지워졌어요. 뭐를 지웠다는 겁니까? 제 보건학과 소속을 지워버렸어요. 예, 예. 이게 어떻게 된 거야? 인사 기록을 드리니까 2016년도부터 지워지는 걸로 돼 있어요. 그러면 뭐냐? 내가 지금 매년 갖고 있는 이 재직증명서는 도대체 뭐냐? 그랬더니 그건 저도 몰라요. 이거 다 직장 내 괴롭힘을 신고했거든요. 인사 기록 위조도. 근데도 아무 문제 없다. 학교는 그렇게 얘기하고 있고 노동청은 아무것도 안 하고 있습니다. 지금. 여러분들 인터넷에 송기민 한양대 보건학과 교수라고 치면 기사가 무수하게 무수하게 검색이 됩니다. 왜냐하면 요새 의료 대란 때문에 사실 인터뷰 많이 관련한 부분에 있어서 송기민 교수님이 보건학과 교수이기 때문에 이런 어떤 의료 체계 시스템, 의료 행정 관련한 전문가입니다. 그리고 경실련에서도 오랫동안 그 활동을 해왔고요. 시민단체 활동도. 네. 그래서 어떤 의사 증언 문제나 이런 부분에 있어서 꾸준히 목소리를 내오셨던 분이기 때문에 굉장히 많은 기자들이 한양대 교수, 보건학과 교수라고 최근까지도 그 적시를 해서 기사를 썼거든요. 근데 이제 한양대는 보건학과 교수 아니야. 2016년 그 이후로는 한양대 마치 보건학과 교수가 아닌 것처럼 지금 내부의 기록을 지금 만졌다는 건데, 아니 도대체 저는 이 얘기를 듣고 그게 무슨 실효성이 있다고 그렇게 하나 이런 생각을 했습니다. 그냥 강의를 못하게 하고 학생들 논문 지도를 못하게 하고 임금을 안 주고 이런 것들은 실질적인 어떤 그 조치지만 본인 모르게 기록을 몰래 지우고 있는 거는 도대체 이게 무슨 실효성이 있다. 그러니까 참 한양대의 어떤 그런 대응 방법이 이게 뭔지 정말 좀스럽다라고 해야 되는지 꼼꼼하다고 해야 되는지. 또 하나만 말씀을 드리면요. 다 전화를 했답니다. 언론사에다가. 한양대 홍보실, 미디어 전략센터라고 그러죠. 송기민 교수 이제 해임됐으니까 한양대 이름 쓰지 마세요. 그걸 경실련에도 전화를 했답니다. 경실련이 너무 기가 막혀서 그거 우리가 알아서 할 테니까 신경 쓰지 말라고 그랬답니다. 지금 일단 교수님 소송 중이기 때문에 그런 부분들을 각 언론사든 아니면 경실련 전화를 했다고 한다면 이거는 이제 나중에 교수님이 책임 물면 되고, 아까 우리 장 기자님께서 도대체 이게 무슨 실효성이 있냐고 했잖아요. 지금 소송을 하시게 되면 상당히 많은 돈이 들어갑니다. 그러면 아까 마이너스 통장을 갖고 계시다고 했죠. 이게 어떤 탄압이냐면요. 이분이 이제 소속이 없으면 더 이상 마이너스를 쓸 수가 없고 갚아야 돼요. 5년이면 5년 사용했으면 소속이 없으면 대출도 안 되고, 지금 현 정부가 그렇습니다. 현 정부는 자기 집인데도 대출을 못하게 하죠. 이 생활고를 만듭니다. 그래서 이 사람이 소송을 더 이상 진행할 수 없게끔 하는 악독한 악덕업자처럼 하는 것이 지금 한양대 이사장이 하는 그 구성원들, 그 부역자들이 하는 짓들입니다. 네. 알겠습니다. 송기민 교수님 그 표적 징계와 관련한 내용은 오늘은 여기까지 좀 얘기를 하고 다음에 기회가 있을 때 계속해서 좀 얘기를 해보도록 하겠습니다. 그 한양대 이권 카르텔 관련해서 국회에서 관심이 높습니다. 지금 김경환 교수님이 여러 의원실과 이 작업을 같이 하고 계시죠, 교수님? 네. 좀 간단하게 좀 어떻게 지금 진행을 하고 있는지 좀 설명 부탁드리겠습니다. 이제 과방위 같은 경우는 사실 김영숙 교수가 연구 책임자로 있던 289억 원에 대한 그 사업에 대해서 사실 저희가 이미 이제 의원실들을 통해서 자료를 받아서 모두 분석이 끝난 상황이고, 여기에서 국감 때 주요 어떤 포인트들을 좀 봐야 되는지를 의원실들에게 자료를 제공하고 있는 상황입니다. 그리고 이제 과방위가 사실 25일 종합감사 때 저희는 이게
김영숙 교수의 이 이권 카르텔에 대한 문제가 제기될 줄 알았는데요. 오늘 김우영 의원님께서 오늘 그 부분을 지적을 하셨고, 심지어 권성동 의원의 그 사촌인 그 건설업체가 이 디지털 치료제하고 무슨 상관이 있겠습니까? 들어와 있는 문제를 이제 또 지적을 하셨고요. 그리고 이제 교육위에 관련해서는 지금 김영숙 교수 외에 사실 우리 뭐 취재팀에서 다 제보 받으셨을 텐데요. 저는 사실 제보가 본물을 있습니다. 아주 많이 들어오고 있는 상황인데, 그중에 하나를 좀 더 말씀드리면, 한양의대 되게 유명하잖아요. 의대 교수 채용 비리인데 그 내용은 저희가 다음 주에 보도로 전해드리는 근데 것으로 하겠죠. 요거까지만. 어차피 이제 우리 의원실도 다 알고 계시니까. 아니 이거 무용전공자를 공대 교수로 보내는 것도 황당한데요. 이제는 의대 교수를 석박사를 하루 만에 딴 교수를 채용하고 이 교수의 연구 부정 행위를 눈을 감고 있는 것이 지금 한양대라는 것입니다. 그건 이제 다음 리포트에서 우리 두 기자님들이 또 활약을 해주실 것으로 생각합니다. 네. 그러니까 이게 보니까 한양대는 이제 저희들이 보면서 진짜 세계 최강이라는 말이 이게 딱 맞구나 하는 게, 살짝 말씀드리면 석사 하루 만에 땁니다. 박사 하루 만에 따요. 근데 의대 교수가 돼요. 이런 일이 그냥 자연스럽게 벌어지고 있는 거예요, 한양대 안에서. 저희들이 이제 한양대 하나만 놓고도 이런데 또 다른 데가 얼마나 비리가 많겠습니까? 근데 제가 어제 또 이제 의원실하고 얘기를 하면서 의원실에서 굉장히 많은 자료를 요청을 해요. 저희들이 취재를 하고 있고 많은 자료를 갖고 있으니까. 근데 이 자료를 드리면 의원실에서 이제는 정말 열심히 해가지고 네, 하루 만에 그 권성동 의원하고의 연결고리를 찾아내는 거 보니까 굉장히 애를 많이 쓰고, 저희들 25일 날이 디데이거든요. 이제 과방에서 이제 종감을 할 텐데, 그 종감 때 김창경 이 전체의 카르텔의 큰 김영숙, 김창경, 저는 24일 날 나가요. 24일 날 나가시고. 네, 교육위원회 24일. 교육위원회 나가시고, 그 다음에 과방위는 25일 날. 24일 날 김영숙 교수도 나오는 걸로 알고 있습니다. 그러니까 바쁠 거예요, 지금. 그래서 24일, 25일이면은 한양대 모든 비리가 이제 만방에 드러날 것으로 생각이 됩니다. 저희가 국회 국정감사에서 질의를 통해서 밝혀지는 내용들은 계속해서 전해드리겠고요. 또 최용규 기자님과 제가 다음 주 한양대와 관련한 어떤 채용 비리, 그리고 이권 카르텔과 관련한 또 후속 보도를 준비하고 있습니다. 그 내용 취재가 되고 준비되는 대로 다음 주에 전해드리겠다는 말씀 드리겠습니다. 오늘 방송 이제 뭐 마무리하려고 하는데요. 세 분 어떻게 돌아가면서 최 기자님부터 오늘 방송 어떻게 하셨는지 마지막으로 소감이나 못하신 말씀이 있으면 좀 듣고 마무리하겠습니다. 그러니까 저희 오늘 방송 드린 거 이제 언론인들까지도 입틀막을 하고 있다, 이렇게 제가 말씀을 드렸잖아요. 우리도 뭐 저뿐만 아니라 장인수 기자도 그렇고 교수님도 그렇고 모든 사람, 보도한 사람들에 대해서 지금 막으려고 애를 쓰는데, 사실 오늘 저희 감사를 드리고 싶은 거는 저희 대표님 좀 고맙다는 인사를 좀 드리고 싶어요. 고모인 충청 대표님. 고모인 충청의 송광석 대표님. 저희 언론사 같은 경우는 이런 게 이제 정권과 연결되어 있는 아주 민감한 사안이잖아요. 이거를 취재 아이템으로 드리면 굉장히 이거를 취재할 수 있게 허가를 내주는 게 회사의 존립과 관련된 문제이기 때문에 쉽지가 않아요. 근데 송광석 대표님, 이런 일이 있었으면 당연히 밝혀져야지 하고, 그다음에 외압들을 다 막아주거든요. 그래서 제가 이제 이것을 이제 정말 끝까지 파듯이 지금 하고 있는데, 저희 솔직히 좀 어렵습니다. 굉장히 많은 외압뿐만 아니라 뭐 이걸로 인해서 뭐 경제적인 뭐 우리 광고라든가 이런 것들이 많이 끊겨가지고, 그래서 응원 좀 많이 부탁드리겠고 후원도 좀 많이 좀 해주셨으면 좋겠습니다. 김 교수님. 저는 사실 저도 오늘 병원 치료를 받지 않으면 이 방송을 못할 정도의 건강 상태에 지금 이르렀거든요. 그럼에도 불구하고 사건의 실체적 진실, 우리 한양대 사학비리 최고, 이걸 밝히기 위해서, 이권 카르텔을 밝히기 위해서 이 자리에 있습니다. 먼저 이제 우리 굿모닝 충청에 우리 송 대표님 말씀을 해주셨는데요. 우리 화면 같이 좀 비춰주시면, 우리 저널리스트의 이제 장인수 기자님은 전 국민이 모르면 간첩입니다.
예. 그렇진 않습니다. 예. 모르는 사람 많습니다. 근데 그 성동경찰서는 모르더라고요. 네. 그런데 제 옆에 계신 굿모닝 충청 지금 GMCC라고 되어 있는데요. 우리 굿모닝 충청의 최영규 기자님은 우리 그 두 분 다 지상파 아나운서 출신이세요. 그리고 이제 굿모닝 충청에 이직해서 오자마자 이 최장급판을 맡으시면서 사실 잘 모르실 거예요. 그래서 보니까 굿모닝 충청 우리 저널리스트에는 또 장인수 기자님 얘기도 많은데 우리 굿모닝 충청에는 또 우리 최영규 기자님을 잘 모르시는 것 같아서 사실 작년에 그 공익 제보자들을 돕는 이제 그 지원해준 단체는 호루라기 재단 언론상까지 수상하신 분입니다. 그런데 잘 모르셔서 꼭 기억해 주십사, 응원 많이 해 주십사. 그리고 말씀을 좀 드리고요. 그리고 저희가 원치는 안 했지만 어쨌든 최장급판 제가 제보하는 것마다 다 고소가 지금 들어왔습니다. 그래서 그 상황에서 우리 언론사들이 또 저널리스트도 그렇고 우리 굿모닝 충청도 그렇고 결국은 우리 시청자들이 큰 힘이 됩니다. 그래서 구독 아직 안 하신 분 우리 저기 저널리스트는 13만인데요. 구독자 수가 우리 아직 굿모닝 충청은 7만이니까 지금 아직 안 누르신 분은 구독 좀 눌러주시고 그리고 소외 후원도 좀 부탁드리겠습니다. 네. 예, 송 교수님. 네, 예. 저는 감사의 말씀과 부탁의 말씀 두 가지를 드리고 싶은데 먼저 감사는 저를 이해해주고 응원해주는 우리 집사람 또 아빠를 응원해주는 우리 딸 그다음에 아들을 또 응원해주는 우리 나이 많이 드신 우리 어머니 네, 좀 너무 감사하고 또 옆에 지금 계신 우리 김교환 교수님 또 최영 기자님 장인수 기자님 너무 감사합니다. 제가 지금 이렇게 얘기할 수 있었던 거는 지금 언론과 국회 저는 지금 경찰도 검찰도 법원도 믿을 수가 없어요. 그 정도로 이 사회는 지금 사학 비리, 그러니까 채용 비리, R&D 카르텔, 기득권 카르텔, 이권 카르텔, 교피아까지 전부 다 사학 비리가 거의 정점에 있다는 것을 제가 이 일을 통해서 처음 알게 됐습니다. 그래서 아주 무서운 이 사회 독버섯이라고 생각이 되고요. 이것을 뿌리칠 수 있고 이겨나갈 수 있는 것은 언론과 국회가 꼭 도와주셨으면 합니다. 그래서 지금 이 늦은 시간에도 국정감사에 일하고 계시는 우리 국회의원님들 또 보좌관님들 비서관님들도 감사 말씀을 드리면서 이 부분을 꼭 한번 캐 보시면 고구마 줄기처럼 줄줄이 나올 거라고 생각이 듭니다. 노력해 주시길 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 예. 한양대 사학 비리 그리고 채용 비리 관련한 내용은 올해 초 MBC 스트레이트에서 이미 보도가 된 바 있습니다. 당시 MBC 스트레이트 보도는 이달의 방송 기자상을 제가 수상한 것으로 알고 있습니다. 이 내용을 더 발전시켜서 보다 심층 취재를 더해서 최장급판 팀에서 추가 보도를 3주 전에 했습니다. 이게 반향이 있어서 지금 현재 국정감사에서 많은 의원들이 이 내용을 갖고 한양대 교수들 그리고 관련 정부 기관 인사들에게 질의를 하고 있습니다. 이와 관련된 수사는 안 하면서 이 보도를 한 저희들이 고소를 당하자마자 이틀 만에 전화해서 수사받으러 나오라고 하는 경찰의 행태를 어떻게 이해해야 될지 모르겠습니다. 검찰 관련 비판이 나올 때마다 검찰이 수사권과 기소권을 다 갖고 있기 때문에 이것을 분리해야 된다라는 주장이 많은데 저는 사실 한편으로는 동의하면서도 대한민국의 경찰의 수준을 봤을 때 대한민국 경찰이 수사권을 가져가는 게 맞는 일인가라는 의문을 가질 때가 많습니다. 저희 오늘 방송은 여기서 마칠까 합니다. 저는 잠시 후에 자리를 옮겨서 9시에 저널리스트가 매주 하는 그 생방송 이슈 디올백을 자리를 옮겨서 9시부터 계속 전해드리도록 하겠습니다. 그리고 저희는 얘기했지만 추가 보도를 준비해서 다음 주에 다시 보다 알찬 내용으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 방송 여기까지입니다. 많은 분들 시청해 주셔서 감사합니다.